This is the video number. This is the video number 7. This is the video number 7 of the series electrostatic potential. This is the video number 7 of the series electrostatic potential. In this video, we are going to discuss about electric potential at a point due to an electric dipole. In this video, we are going to derive an expression of electrostatic potential at a point due to an electric dipole. Electrostatic potential at a point due to an electric dipole. Can you remember the electric dipole? Electric dipole to ki asil? Positive and negative charges separated by small distance constitute an electric dipole. Electric dipole to ki asil? Positive and negative charges separated by small distance constitute an electric dipole. গতিকে এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ, এইটো নেগেটিভলি চাৰ্জ। এই পইণ্টটো মই এ পইণ্ট বুলি কৈছে। AB is the electric dipole. What is the charge at the point A? Plus Q charge. What is the charge at B? Minus Q charge. What is the separation between them? Separation between them is twice A. তোমালোকৰ আৰু এটা মনত আছে, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলক ডিফাইন কৰে বাই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট। By electric dipole moment. Electric dipole moment. Electric dipole moment. Electric dipole moment to ki boli koy? Vector quantity na scalar quantity? It is a vector quantity directed from negative charge to positive charge along the dipole axis. The dipole moment represent kore small p. Small p. Dipole moment to ki asil? The magnitude of dipole moment is equal to product of magnitude of one charge with separation between the two charges. Dipole moment or magnitude to ki asil? It is a product of magnitude of one charge. Dipole moment or magnitude to asil? It is a product of magnitude of one charge with separation between two charges. So magnitude of charge to about Q, separation between two charge to about twice A. और direction to core परा होगा तुम्हारे direction to core परा होगा, direction to from होगा negative charge to positive charge. Direction to होगा from negative charge to positive charge. Clear होइसे इटो? एके भी लिखी लुआ. আমি কোনটো পয়েন্টত পটেনশিয়াল উলাব লাগে? we have to find out the potential at the point P. আমাৰ aim to we have to find the electrostatic potential at the point P. P পয়েন্টত আমি পটেনশিয়ালটো উলাব লাগে, which is at a distance r, which is at a distance r from the center of the center মানে কি midpoint, from the center of the dipole. O took center of the dipole midpoint বুলি কৈছো dipole to, and at an angle theta angle তুলাব লাগে, theta angle তুলে তো polar coordinate বুলি কয়। আমি যেটো পয়েন্টত পটেনশিয়াল উলাম সেই পয়েন্টটো r distance away from the midpoint of the electric dipole, making an angle theta with the line joining AB. Okay. If r is very greater than twice A, if r is very greater than twice A, under that situation, but if r is greater than twice A, under that situation, আমি কি কৰিব পাৰো? আমি এইটো সিচুৱেচনত উলাম, r is very greater than twice A, এইটো সিচুৱেচনত উলাম। এতিয়া চোৱা, এই point P2 পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে? Point P is at a distance r1, from the positive charge, and point B is at a distance r2, from the negative charge. So যিটো পয়েন্টত পটেনশিয়াল উলাম সেই পয়েন্টটো r1 ডিসটেন্সত আছে from charge positive charge, আৰু কি আছে r2 ডিসটেন্সত আছে from the negative charge.
এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত এটা নৰ্মেল ড্ৰ কৰিছোঁ, এটা মই নৰ্মেল ড্ৰ কৰিছোঁ এনেকৈ। এই নৰ্মেলটোক মই এ এম বুলি কৈছোঁ। এ এম ইজ এ নৰ্মেল অভাৰ অ' পি। ইয়াৰ পৰা মই এটা নৰ্মেল ড্ৰ কৰিম। এই নৰ্মেলটোক মই কি বুলি ক'ম, অ' এন বুলি ক'ম। আচ্ছা, এইটো এংগেল যদি মোৰ থিটা হয়, এইটো এংগেলো মোৰ থিটা হ'ব, এইটো এংগেলো মোৰ থিটা হ'ব, এইটো এংগেল যদি থিটা হয়, এইটো এংগেলো থিটা হ'ব, অপজিট এংগেলছ হ'ব। এতিয়া চোৱা, ইফ আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টুৱাইচ এ, তেতিয়া মই কি লিখিব পাৰিম, R1 ইজ ইকুৱেল টু পি এ। পি এ ইজ ইকুৱেল টু মই কি লিখিব পাৰিম, অ' এম লিখিব পাৰিম, অ' এম। এমটো কি আছিল, এমটো কি আছিল, এমটো আছিল আমি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছিলোঁ, আমি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছিলোঁ। এ এম ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অভাৰ অ' পি, অ' পিৰ ওপৰত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আছিল, আৰু বি এমটো আছিল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অভাৰ অ' পি, অ' পি প্ৰডিউচড, অ' পি প্ৰডিউচড। অ' পি প্ৰডিউচ বুলি কিয় কয়, অ' পিটো ইয়াৰলৈকেহে আছে, অ' পিটো ইয়াৰলৈকে আছে। চোৱা তোমালোকে, অ' পিটো ক'লৈকে আছে, অ' পিটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছে, অ' পিটো। কিন্তু মই পাৰপেণ্ডিকুলাৰটো বি এন ইয়াত ড্ৰ কৰিছোঁ, বি এনটো ইয়াত ড্ৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে এই পইণ্টখিনিক কি বুলি কয়, অ' পি প্ৰডিউচ বুলি কয়। এ এন পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অভাৰ অ' পি আৰু বি এন পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অভাৰ অ' পি প্ৰডিউচ। এতিয়া চোৱা, R1 ইজ ইকুৱেল টু মোৰ কিমান, পি এ, পি এ মানে মোৰ কিমান হ'ব, পি এম হ'ব, চৰি পি এম হ'ব, পি এম হ'ব। পি এমক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, অ' পি মাইনাছ অ' এম বুলি লিখিব পাৰিম, অ' পি মাইনাছ অ' এম। এইটো R1। এতিয়া তোমালোকে এই ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগলটো কনচিডাৰ কৰা, এই ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগলটো কনচিডাৰ কৰা। এইটো এ আছিল, এইটো অ' আছিল, এইটো থিটা আছিল, আৰু এই ডিষ্টেঞ্চখিনি মোৰ কিমান, ডিষ্টেঞ্চ এ নহয় জানো, দিছ ইজ টুৱাইচ এ। এইটো ডিষ্টেঞ্চ চোৱা, এইটো ডিষ্টেঞ্চ টুৱাইচ এ, এইটো ডিষ্টেঞ্চ যদি টুৱাইচ এ যে হয়, সেই ডিষ্টেঞ্চ মোৰ কিমান হ'ব, এই ডিষ্টেঞ্চটো মোৰ এ হ'ব, এই ডিষ্টেঞ্চটো এ হ'ব। এই ট্ৰাইংগলটো ড্ৰ কৰিছোঁ, এ এম অ', এই ট্ৰাইংগলটো ড্ৰ কৰিছোঁ। চ' এইটো মোৰ 90 ডিগ্ৰী, এইটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো 90 ডিগ্ৰীৰ কাৰণে মোৰ কি হ'ল, এইখিনিক মই বেছ বুলি ক'ম, এইটোক মই কি বুলি ক'ম, বেছ বুলি ক'ম, এইটোক হাইপটেনিউজ বুলি ক'ম, আৰু এইটোক মই কি বুলি ক'ম, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বুলি ক'ম। এইটো বেছ, এইটো হাইপটেনিউজ, আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। সেইকাৰণে মই যদি অ' এম বাই অ' পি লিখোঁ, অ' এম বাই অ' এ লিখোঁ, অ' এম বাই অ' এ, অ' এম বাই অ' এ, অ' এমটো কি হ'ব, বেছ হ'ব, বেছ বাই হাইপটেনিউজ হ'লে কি হয়, কছ অফ থিটা হয়। তাৰমানে মোৰ কিমান হ'ব, অ' এম ইজ ইকুৱেল টু অ' এ কছ অফ থিটা হ'ব, অ' এ কছ অফ থিটা হ'ব। গতিকে অ' এমৰ জাগাত মই অ' এৰ জাগাত কি লিখিম, এ কছ অফ থিটা বুলি লিখিম। অ' এমৰ জাগাত মই কি লিখিম, এ কছ অফ থিটা। বুজি পাইছানে, চোৱাচোন, এইটো বুজি পাইছানে, চোৱা, লিখি লোৱা। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা, ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি লৈ পেলাই এইখিনি লিখি লোৱা, অ' এম ইজ ইকুৱেল টু এ কছ অফ থিটা। অ' এম ইজ ইকুৱেল টু যদি এ কছ অফ থিটা হয়, এতিয়া মই R1ৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম, R1ৰ জেগাত অ' পি মানে মোৰ কিমান R, অ' পি মানে মোৰ R, আৰু অ' এম ইজ ইকুৱেল টু মই কি লিখিম, অ' এম ইজ ইকুৱেল টু মই লিখিম এ কছ অফ থিটা। এইটো চাবা দেই, মই অ' এম বুলি লিখিছোঁ, তো অ' এম হ'ব, কিন্তু এইটো চোৱা, অ' পি এম ইজ ইকুৱেল টু অ' পি মাইনাছ অ' এম, অ' পি মাইনাছ অ' এম। মই প্ৰথমতে এন লিখা আছে, আগৰ নোটছত চাই ল'বা, এইটো এম হ'ব, কিন্তু এইটো R1 ইজ এ কছ অফ থিটা। Similarly, what is R2? R2 is equal to PB. PB can be written as PM. PB can be written as PM. A PB and PN একে, PN of কি লিখিম, PO plus বা OP plus লিখিব পাৰোঁ,
ডিষ্টেঞ্চ OP প্লাছ ON, OP প্লাছ ON। ON ওলাবৰ কাৰণে মই কোনটো ট্ৰাইংগল ল'ম? এইটো ট্ৰাইংগল ল'ম। এইটো মোৰ N আছে, এইটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো মোৰ B, এইটো মোৰ B, আৰু এইটো পইণ্ট মোৰ O আছে। এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ মোৰ A, এই ডিষ্টেঞ্চখিনি মোৰ A, and this is twice length of the dipole, এইটো length of the dipole twice, এইটো মিড পইণ্ট, গতিকে এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ মোৰ A হ'ব। চ' মোৰ কি হ'ব তোমাৰ BO ইকুৱেল A হ'ব, হয়নে? তাৰমানে এইডাল মোৰ আৰু এইটো এংগল মোৰ থিটা আছে, এইটো এংগল থিটা, এইটো এংগল থিটা হ'লে এইটো থিটা, এইটো থিটা। তাৰমানে এই চাইডটোক মই কি বুলি ক'ম? বেজ বুলি ক'ম। এই চাইডটোক মই বেজ বুলি ক'ম, এই চাইডটোক পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বুলি ক'ম, আৰু এই চাইডটোক হাইপোটেনিউজ বুলি ক'ম। গতিকে ইয়াত যদি মই লিখিব যাওঁ ON বাই OB, ON বাই OB মানে মোৰ কি হ'ব? বেজ বাই হাইপোটেনিউজ, বেজ বাই হাইপোটেনিউজ ইকুৱেল টু cos of theta। Therefore ON is equal to OB, OB মানে মোৰ A, OB মানে মোৰ A, so A cos of theta। So ON is equal to A cos of theta. It is exactly same. ON is equal to A cos of theta. তোমালোকৰ মনত পৰিছে নেকি? অলপ আগতে মই ওলাইছিলোঁ এইটো লিখোঁতে OM is equal to কি আছিল? OM is equal to অলপ আগতে ওলাইছিলোঁ OM is equal to মোৰ A cos of theta আছে, A cos of theta আছে অলপ আগতে। চ' ON is equal to আমি কি পালোঁ? A cos of theta পাইছিলোঁ। অলপ আগতে ওলাইছিলোঁ OM, সেইটো মোৰ A cos theta আছে। গতিকে এতিয়া মই ON ৰ কনচেপ্টটো ল'ম। ON ৰ কনচেপ্টটো যদি ল'ম, এইখিনি লিখি লোৱা তোমালোকে, ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা। OP ৰ জেগাত মই কি লিখিম? OP ৰ জেগাত মই লিখিম R, আৰু ON ৰ জেগাত লিখিম মই কিমান? A cos of theta। চ' এইটো R2, এইটো R2। ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো? R2 is equal to R plus A cos of theta, আৰু R1 is equal to R minus A cos of theta। Now, এইখিনি মই মুছি দিছোঁ। এতিয়া মই ওলাম পটেনচিয়েল at point P ইজিকেল টু মোৰ কিমান হ'ব? V1 plus V2। V1 মানে হ'ব পটেনচিয়েল at P, V1 মানে হ'ব পটেনচিয়েল at P due to charge Q, আৰু V2 মানে হ'ব পটেনচিয়েল at P due to minus Q charge। V1 হ'ব পটেনচিয়েল at P due to plus Q charge, আৰু V2 হ'ব পটেনচিয়েল at P due to minus Q charge। সেইকাৰণে V1 ৰ জেগাত এইটোক মই V বুলি ক'লোঁ, নেট পটেনচিয়েলটো V বুলি ক'লোঁ। পটেনচিয়েল ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, সেইকাৰণে ডাইৰেকশ্যন নাহে। গতিকে নেট পটেনচিয়েল কিমান হ'ব? পটেনচিয়েল এট দ্য পইণ্ট ডিউ টু ওৱান চাৰ্জ প্লাছ পটেনচিয়েল এট দ্য চেম পইণ্ট ডিউ টু দ্য আদাৰ চাৰ্জ। চ' V1 ৰ জেগাত আমি কি লিখিম? 1/4πε0 Q by R1, আৰু V2 ৰ জেগাত কি লিখিম? 1/4πε0 minus Q by R2, এতিয়া তোমালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰা। তো এটাত মই প্লাছ Q by R1 লিখিলোঁ, এটাত মাইনাছ Q by R2 লিখিছোঁ। তো দিছ ইজ পজিটিভ চাৰ্জ, দিছ ইজ নিগেটিভ চাৰ্জ। পজিটিভ চাৰ্জ হ'লে কি? ৱৰ্ক হেজ টু বি ডান এগেইনষ্ট দ্য ৰিপালচন, আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ হ'লে কি হ'ব? ৱৰ্ক ইজ ডান বাই দ্য চিষ্টেম হ'ব, ৱৰ্ক ইজ ডান ডিউ টু এট্ৰেকশ্যন হ'ব। ইয়াৰ হ'ব ৱৰ্ক ডান ডিউ টু ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ৰিপালচন, পজিটিভ। পটেনচিয়েল মানে কি আছিল? এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক ডান টু মুভ ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ ফ্ৰম ইনফিনিটি টু ডেট পইণ্ট। যেতিয়া মই ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জটো মুভ কৰা, এই পজিটিভ চাৰ্জটোৰ এগেইনষ্টত ৱৰ্ক কৰিব লাগিব, পজিটিভ ৰিপেল কৰিব। কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? পজিটিভ চাৰ্জ, ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ আৰু নিগেটিভ চাৰ্জটোৰ মাজত এট্ৰেকশ্যন হ'ব। ইয়াত হ'ব ৱৰ্ক ডান এগেইনষ্ট ৰিপালচন, ইয়াত হ'ব ৱৰ্ক ডান ডিউ টু এট্ৰেকশ্যন। সেইকাৰণে দুইটা তোমাৰ পজিটিভ নিগেটিভ আহিছে। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? এতিয়া আমি ভেলুটো পুট কৰি দিলে হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মুছি দিছোঁ। এতিয়া চোৱা Q/4πε0টো মই কমন লৈ লওঁ। Q/4πε0টো কমন ল'লোঁ, which is 1/R1 minus
1/r2 তোমালোকে ভাবিবা মাইনাসটো কৰ পৰা আহিলে ইয়াত মাইনাস কিউ আছিল নহয় দিস কিউ বাই 4/epsilon 0 r1 মানে কিমান আছিল r minus a cos of theta আৰু r2 মানে কি আছিল r plus a cos of theta ఇది LCM ওলোৱা ইয়াত কি আছে চোৱা r minus a cos of theta আছে ইয়াত আছে r plus a cos of theta মানে q by 4/epsilon 0 LCM টো আমি লিখিম r minus a cos of theta into r plus a cos of theta গতিকে যেটা LCM এটো হল ইয়াত আমি লিখিব লাগিব r plus a cos of theta minus ইয়াত লিখিম r minus a cos of theta এটো বুজি পাইছা তোমালোকে সিম্পল ম্যাথমেটিক্স এটো ইয়াত কোনো ফিজিক্সৰ কথা নাই লিখি লোৱা লিখি লওঁতে ভিডিওটো ষ্টপ কৰি ল'বা therefore v is equal to q by 4/epsilon 0 এতিয়া চোৱা ইয়াত r minus a cos of theta r plus a cos of theta তোমালোকে যদি ভাবিছা ছাৰে কিয় ক'লে ইমান বেছিকে লিখিছে তোমালোকে কনফিউজ নহ'বৰ কাৰণে লিখিছোঁ r square minus a square cos square theta এইটো হ'ল r minus a cos of theta r plus a cos of theta ইয়াৰ হ'ব r plus a cos of theta এই ব্ৰেকেটটো যদি উঠাই দিওঁ এইটো মাইনাস হ'ব r টো মাইনাস হ'ব আৰু a মাইনাসটো প্লাস হ'ব মাইনাস r plus a cos of theta বুজি পাইছা so this is q by 4/epsilon 0 তলটো ঠিকে থাকিব r square minus a square cos square theta এইটো আর ক্যান্সেল যাব উপৰত হ'ব টুৱাইস এ cos of theta আমি জানো ইলেক্ট্রিক ডাইপোল সদায় ডাইপোল মোমেন্টৰ সহায়ত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে therefore v is equal to 1/4/epsilon 0 q into twice a এইটো মই একেলগে লিখি দিলো q আৰু twice a টো একেলগে লিখি দিলো এইটো মোৰ cos of theta থাকিল এইটো হ'ব r square minus a square cos square theta মই বিগিনিঙতে লিখি দিছিলো q into twice a আমাৰ কি বুলি কয় q into twice a আমাৰ কি বুলি কয় q into twice a ডাইপোল মোমেন্ট বুলি কয় সেইকাৰণে এইটো হ'ব মোৰ কিমান p cos of theta divided by r square minus cos square theta r square minus a square cos square theta বুজি পাইছানে কিউ ইনটু টুৱাইছে মানে মোৰ ডাইপল মোমেন্ট সেইকাৰণে পি বুলি লিখিছোঁ আৰু আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ কছ স্কুৱেৰ থিটা এইখিনি লিখি লোৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা ঠিক আছে since r is very greater than twice a beginning কৈছিলো r is very greater than twice a therefore r square minus a square cos square theta r square minus a square cos square theta can be written as r square এইটো যদি আমি এইটো কন্ডিশন যদি পুট কৰি দিও ইয়াত এইটো কন্ডিশন ইয়াত পুট কৰিলে মোৰ এক্সপ্ৰেশনটো কি হ'ব v is equal to 1/4/epsilon 0 to p cos of theta divided by r square. This is the final expression. If P is an axial point, P যদি axial point হয়, P to axial point হলে মোৰ কিমান হ'ব? P to axial point হলে theta to 0 হ'ব আৰু cos 0 মোৰ কিমান? cos 0 মোৰ 1 সেইকাৰণে axial point of potential কিমান আহিব? axial point of potential আহিব 1/4/epsilon 0 P by r square. This is the electrostatic potential. At an axial point. This is the electrostatic potential at axial point. মানে এইটো যদি মোৰ ডাইপোলটো যদি হয় এইটো নেগেটিভ চার্জ আর এইটো যদি পজিটিভ চার্জ হয় তাহলে পয়েন্ট পি টো যদি ইয়াত থাকে তাহলে সেই পয়েন্টটোকে তোমাৰ কি বুলি কয় এক্সিয়াল পয়েন্ট বুলি কয়
এইটো মোৰ ডাইপল এক্সিস, নিগেটিভ টু পজিটিভ টু ডাইপল এক্সিস, দিস ইজ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ডাইপল মোমেন্ট, নিগেটিভ টু পজিটিভ করে পয়েন্ট P2 যদি ইয়াত থাকে, পয়েন্ট P2 যদি মোৰ ইয়াত থাকে, তাহলে ইয়াতে মোৰ থিটাটো তোমাৰ কিমান হ'ব 0 হ'ব। The second condition to যদি মোৰ পয়েন্ট P2 যদি ইকুইটৰিয়েল পয়েন্টত থাকে, পয়েন্ট P2 যদি ইকুৱেটৰিয়েল হয়, কমে না পয়েন্ট P2 যদি ইকুইটৰিয়েল পয়েন্ট হয়, পয়েন্ট P2 যদি পয়েন্ট P ইজ এন ইকুৱেটৰ, পয়েন্ট P2 যদি ইকুৱেটৰত থাকে তেতিয়া কি হ'ব, পয়েন্ট P2 ইকুৱেটৰত থাকিলে থিটাটো মোৰ কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব, আর cos 90 মোৰ কিমান হয়, cos 90 0 হয়, গতিকে ভি এট ইকুইটৰিয়েল পয়েন্ট তোমাৰ কিমান হ'ব 0 হ'ব। তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিয়েল পয়েন্টৰ পটেনশিয়াল হ'ব P cos of theta by r square, এক্সিয়েল পয়েন্টৰ হ'ব পটেনশিয়াল 1/4 pi epsilon 0 P cos theta by r square, এইটো এট এনি পয়েন্ট, এট এনি পয়েন্টত এইটো আহিব, এট এনি পয়েন্টত এইটো আহিব, আৰ্বিট্ৰেৰী পয়েন্টত। আর এক্সিয়াল পয়েন্ট হলে মোর কি হয়, ভি এক্সিয়ালত কি হয়, ভি এক্সিয়ালত হয় 1/4 pi epsilon 0 P by r square, এইটো এক্সিয়াল পয়েন্ট। আর ইকুইটৰিয়েল পয়েন্টত কি হয়, পটেনশিয়ালটো ইকুইটৰিয়েল পয়েন্টত পটেনশিয়ালটো 0 হয়। কেতিয়াবা তোমালোকক সুধিব পাৰে, গিভ এন এক্সাম্পল হুৱেৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এক্সিষ্ট বাট পটেনশিয়াল ডাজ নট এক্সিষ্ট, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম over the equatorial plane of electric dipole, over the equatorial plane of the electric dipole or equatorial plane of, over the equatorial plane of electric dipole, potential is 0 but electric field intensity exists. কিন্তু সুধিব পাৰে, give an example where electric field exists but electrostatic potential does not exist, এটা আমি কম along the equatorial plane of an electric dipole, potential is 0 but electric field intensity is there. মনত পড়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান আছিল ইকুইটৰিয়েল পয়েন্টত, 1/4 pi epsilon 0 P by r cube আছিল, এইটো আছিল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি at equatorial point, but what is electric potential at equatorial point, it is equal to 0. ক্লিয়ার হৈছে বস্তুটো?